ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੱਖੂ ਹੋਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 119 दिन हो चुके ने, 80 लाख कश्मीरियों को खुली जेल विच डकिया होया है। सो इस उपर लगातारता नाल TV84 डॉक्टर साहब हमेशा ही अपने विचार तुहाडे नाल सांझे कर रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। और जो फंड रेजिंग TV84 दा फेसबुक के उपर चल रहा है, सो असी चाहांगे कि वध तों वध उस ते विजिट करके डोनेट करो। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ज़ारा तौर पर जिवें तुसीं फेसबुक फंड रेजिंग का जिक्र किया है, असीं अपने दर्शकों को ये अपील करांगे कि वो जिन्ना भी अफोर्ड कर सकते हैं, $25 $30 100 200 500 1000 वो जिहड़े फेसबुक ते ने वो ज़रूर डोनेट करन। और साडा टारगेट $1 लाख रेज करन दा है। और पिछले 24 घंटे इस वेले $20,000 के लगभग साढ़े दर्शकों वालों आया है। और जिन्ने इन्हां आने वाले आवर्स भी कुछ होणगे मिडनाइट तक उन्ना ही फेसबुक मैचिंग मनी जिहड़ी है वो देगी। और ग्लोबल सिख मीडिया इंक जिहड़ा कि नॉन प्रॉफिट बॉडी है TV84 उहदी सबसिडरी है। सो असीं सच हक इंसाफ दे इस रस्ते ते पांदे हैं और तुहाडे तो आस करते हैं कि तुसीं सानूं वध तों वध सहयोग करोगे ताकि असीं इस सच की आवाज़ नूं अगे जारी रख सकीए, अगे तोड़ सकीए। पाकिस्तान के हवाले नाल ज़ाहिर है कि बहुत सारे चैलेंजिज जदों तो इमरान खान हुकूमत ने टेक ओवर किया, फाइनैंशियल क्रंच की गल हुंदी रही। और जिवें वर्ल्ड बैंक ने IMF ने उन्हां सारियां ने भी शिकंजा काफ़ी कस्या। और कश्मीर की डिवेलपमेंट तो बाद ज़ाहिर है एक नवा चैलेंज 5 अगस्त को जिवें इन्होंने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और मिलियन फौज रख के एक बिल्कुल जंग की हालात वाल तोरिया। लेकिन इमरान खान हुकूमत ने एक पासे जिथे करतारपुर कॉरीडोर का जिहड़ा इकरार संगे बुनियाद रखने तो बाद 28 नवंबर 2018 को किया सी, उसनूं भी पूरिया किया। कश्मीर के मुद्दे के उत्ते भी मलेशिया और टर्की के नाल एक स्ट्रोंग अलायंस बनाया। हालांकि चंगा होए कि इस मुद्दे के उत्ते जिवें UN दे विच उन्होंने ऐलान किया सी कि एक मीडिया चैनल जिहड़ा दुनिया नूं इस्लाम का ठीक चेहरा जिहड़ा कि इस्लामोफोबिया वालियां ने विगाड़िया होया वो भी दसेगा, कश्मीर के मुद्दे नूं भी हाईलाइट करेगा। और घट्टो घट्ट इस मुद्दे के उत्ते असीं समझते हैं कि अवेयरनेस मुहिम जरूर होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के अपने चैलेंजिज ने, थोड़ा बहुत जुडिशरी के नाल भी है, पोलिटिकल पार्टीज़ भी जिथे डेमोक्रेटिक सिस्टम हुंदा है उत्थे पोलिटिकल पार्टियां भी उस मौके की भाल च हुंदियां ने कि उन्होंने कदों स्ट्राइक करने। पर इहदे बावजूद एक क्रेडिट मैं समझदा भी ये जरूर हुकूमत नूं देना बनदा है कि बेशक आंदियां इकोनॉमी की हालत बहुत माड़ी सी, होर भी माड़ी हुई, प्राइसिस बहुत ऊपर गए, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया बहुत लड़खड़ाया। इवें लगा जिवें इन्वेस्टर नहीं आ रहे। और ये प्रचारिया भी गया इंडिया वालों तो वो पहला ही फेल्ड स्टेट करते हैं। पर असी समझते हैं और इस तरह अफगाना दे नाल तालिबान दे नाल जिहड़ा डायलॉग सी वो भी एक स्टेज ते लगा कि भी एन जिदन इत्थे कैंप डेविड च अनाउंस करना सी ट्रंप ने उदन ही कैंसल कर दिता तालिबान दे आना। और वो गल भी सारी खत्म हो गई जी इंडिया प्रवेल किया। पर मैं समझदा भी इन्हां दोनों फ्रंट्स दे उत्ते जिथे तालिबान दे नाल गलबात भी जिवें 2 हॉस्टेज एक आस्ट्रेलियन एक अमेरिकन तालिबान ने छड्डिया है, अमरीका ने हकानी नैटवर्क के बंदे जिहड़े उन्हां दे अफगान पुलिस की कस्टडी सी उन्होंने छड्डिया है। इस तरीके नाल गलबात भी वापस पटड़ी के उत्ते है। और इकोनॉमी वाइज भी जिथे भारत की एक पासे कित्थे 11-12% की गल हुंदी सी, फिर 8-9% रही, वो लड़खड़ा के उन्होंने GDP जिहड़ी है 2.5% के नेड़े तेड़े है। पर पाकिस्तान दे विच आने वाले पीरीयड च बाहरली इन्वेस्टमेंट दीयां भी पॉसिबिलिटीज़ और अमरीका का भी रवैया, भावें वो चाइना दे नाल ही कंपीट कर रहे हैं एक पासों कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिकल कॉरीडोर नूं
ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਨ ਓਵਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 'ਚ, ਕਰਪਟ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਟੇਜ ਛਡਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਫਰਟ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੌਬੀ ਹੋਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਨੈਪਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਨੀਟ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਾਓ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਸ ਟੂ ਹੈਵ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਇਨ BDCs, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਯਾਰਡਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਜ਼ਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਟੂ ਸਟੇਬਲ ਆਫਟਰ IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ $5-6 ਬਿਲੀਅਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ's credit rating outlook to stable from negative, citing the International Monetary Fund program that helped stabilize the economy. So Moody, ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਮੂਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਐਲਾਨਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਵਿਲਸਨ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਲਿਸ ਵੈਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਲਸਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, United States sending 15 trade delegations to Pakistan next year wells, ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਲੈਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ the United States plans to send 15 trade delegations to Pakistan next year to explore possibilities for expanding trade with the country, says Assistant Secretary of State Alice Wells। ਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ US ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, has already stepped up its activity in Pakistan with 15 trade delegations planned for the next year, and once the new expanded development finance corporation is up and running, Pakistan is going to be a country of great interest। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि जी DFC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ will have more than double the investment cap than the overseas private investment corporation, increasing from $29 billion to $60 billion. OPIC is a US government agency which mobilizes private capital for overseas investment. ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹਵਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੈਪ ਵੁਡ enable ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ that have high standards and are financially sustainable over the long haul। ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਕੁਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ while urging Pakistan to benefit from these additional US resources, Mrs. Wells reminded Islamabad last week that true sustainable development is really a marathon and not a sprint. It requires the development of effective regulatory framework, strong rule of law, fiscal health and an enabling business climate। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ 500 ਮੀਲ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਦੇ। ਮੈਂ 500 ਮੀਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆਵਰ US ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੋਨ ਮੋਬਿਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਨਿਊ LNG ਸਪਲਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਹ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, 7 ਭੈਣਾਂ, ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਐਕਸੋਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੰਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਠੋ ਮਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾਛੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, 22 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ-ਏ ਜਾਨ, ਨੀਮ ਮੁੱਲਾ ਖਤਰਾ-ਏ ਇਮਾਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ CVA ਫॉर ਆਲਵੇਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀ, PDL ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਉਸ ਬੜੀ ਸਫਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ तो खीर एम लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आप जब भी पाकिस्तान आओ मैं आपकी मेज़बानी करूँगा। सो नाइस। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 2020 ਸਾਡਾ ਹੈ ਚੰਨ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ हकीम अमीन TVA 4 टीम को सलाम। और मोहम्मद अरशद स्टिक मैन लिखते ने मैं डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी मिस्टर डॉक्टर यू आर ग्रेट। एंड बाज सिंह लिखते हैं कि दिल्ली छेती ही सिख कौम के पैरों थले होनी है। राजविंदर सिंह फतेह बुलाते हैं। दिलावर सिंह आज़ाद पंजाब आज़ाद कश्मीर। एंड जसविंदर सिंह प्यार भेजते हैं।
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਨ ਲਾਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਬਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੇ 84 ਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਵਾਈ ਖੇਖਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਲ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੈਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੈਸ ਐਂਡ ਗੁਰੂਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਐਂਡ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਥ ਸੜੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਬਚਾਓ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ hate not only Muslim but also all other religions। ਐਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯੈਸ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੀ ਰਾਣਾ ਮੁਦੱਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ, ਲਵ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਲੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਓ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, 2020 ਕਮਿੰਗ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर रेफरेंडम। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਫੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ। ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਵਾਸੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਸਰ, ਗॉड ਗਿਵ ਯੂ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਫॉर ਸਿਸਟਰ ਟੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ। ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਜੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗॉड ਵਿਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ TV 84। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਟਰੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਟਰੱਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਨਿੰਦਰ ਖਾਲਿਦ ਜੱਟ, ਫਿਰ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਲ ਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਆਪਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਮਸਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਕੱਲਾ ਸਰ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ the other country for Muslims if they do that। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਗੇ ਔਰ ਉਹ ਖਲੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਲਖਨਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਸ-ਫੁੱਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਜੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਏਉ ਮਹਾਰਸ ਜਨੈ ਪੀਓ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ, ਦੁਰਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਭਰਮ ਬੀਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜਿਉ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਗੁਰ, ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥਿਓ ਰਹਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ, ਟਿਕਾ, ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੈ ਨ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜੀਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥਿਓ, ਥਿਓ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਜਨੈ ਪੀਓ। ਇਹ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਔਰ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਤ ਬਿਨਾਸਿਓ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਬੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਬੀਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਹੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਚਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਖੀਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਖੀਓ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੀਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਹਿ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ, ਇਹੋ ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਗਿਓ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਗਿਓ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਪ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਲਿਓ, ਧਨ ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੀਓ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਧੰਨ ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਲਯੁਗ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿਲ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ